لیکن یہ 4 مصنف لکھنے والے، اور انہوں نے مسیح کی شخصیت کو ایک پیرائے میں، ایک اینگل میں بیان نہیں کیا، کیونکہ مسیح کی شخصیت ہشت پہلوی ڈائمنڈ پرسنالٹی ہے مسیح، جس کے کہہ لیجیے کم از کم 8 پہلو ہے، حالانکہ مسیح کے 138 نام ہے، 138 ٹائٹلز، نیم اینڈ ٹائٹلز ہیں یسوع مسیح، 138 کتنے ہیں؟ 138 میری دنیا میں، کائنات میں اتنی بڑی شخصیت سوائے یسوع مسیح کے کہیں اور دستیاب نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہمیں ہی شرف حاصل ہے کہ ہم اس بڑی ہستی سے منسوب ہیں اور اس کے نام سے دیکھیں، اگر کوئی مسیحی اعراض کردوں کو اٹھاتا ہے تو وہ اس سے شرمائے، ہم مسیحی کہلانے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اور بھی ہم نے ضرور گایا، رہے گا نام، سارے نام مٹ جائیں گے، دیکھیں ایک نام سدا تک، سدا تی کر قائم رہے، آمین، ہاللویہ، اور وہ نام ہے یسوع۔ ہم نے دیکھا کہ وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی، لوگ آئے اور چلے گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات آج بھی خدا کی دہنی طرف براجمان ہے، اور وہ وہاں ہماری شفایت کے لیے موجود ہے۔ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ شفایت کر رہا ہے، بحیثیت قائم کے مسیح خداوند باپ کے حضور ہم سب کی شفایت کرتے ہیں۔ تو مسیح کا اس دنیا میں آنا حادثاتاً یا اتفاقاً نہیں، بلکہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے منصوبے کے مطابق، جس میں یہ جو مجوسیوں کا واقعہ ہے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں آج جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں، متی کی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر پہ پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی۔ تو میرے عزیزو، یہ واقعہ جو ہے یہ مشہور زمانہ واقعہ ہے مجوسیوں کا، جو آپ بارہا سن چکے ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے یہ پارٹ آف اسٹوری آف برتھ آف کرائسٹ ہے۔ اس ساری کہانی کا ایک خاص حصہ ہے، یہ مجوسی جو ہے یہ آئے ہیں، مشرق میں، پورب میں ستارہ دیکھا انہوں نے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے ستاروں کے حوالے سے، نووا کی بات بھی کی جاتی ہے، سپر نووا، کومیٹ کی بات، ہیلس کومیٹ، ایک ایسا ستارہ جو گرتے ہوئے روشنی، ایک لہر بنتی ہے اس کے پیچھے، جس طرح جہاز کے پیچھے بنتی ہے، دم دار ستارہ جسے کہتے ہیں۔ تو دم دار ستارہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اجسام جو ہے وہ اوپر سے گرتے ہیں، لیکن جب فضا میں وہ آتے ہیں تو وہ ایک روشنی سی آپ کو نظر آتی ہے، گرتا ہوا جو ستارہ ہو۔ لیکن یہ ایک ایسا ستارہ ہے جو اپنی لائن جو ہے پیچھے آنے والی اسے ختم نہیں کر رہا، وہ روشنی بدستور قائم ہے، اور یہ گردش میں ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ افراد جو ہے اسی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تلاش کس کی ہے؟ یہودیوں کے بادشاہ کی۔ تو یہ جو مذہب ہے، جو ان کا مذہب تھا، زیرواسٹرینزم، زرتشتی مذہب سے ان کا تعلق تھا، تو یہ قدیم مذہب تھا، جس کا جو فاؤنڈر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا سو کالڈ پروفٹ، نام نہاد نبی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ زرتشت تھا۔ اور ان کی گاتھا ایک کتاب تھی، زنگ اوستا، یہ ان کی 3 کتابیں تھیں۔ اوستا جو ہے وہ اس میں بیانات تھے، اور آئی تھنک گاتھا اور زند جو ہے یہ ان کی زبور ٹائپ کتابیں، گیتوں۔
کچھ اس میں ایک بیان لکھا ہوا ہم پاتے ہیں. یہ افراد جو ہے یہ سنویت کے ماننے والے تھے. ڈوئلزم کہتے ہیں دو خداؤں کو ماننے والے, جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اچھا خدا ہے ایک برا خدا ہے. اچھے خدا کا نام وہ بتاتے ہیں اہورا مزدا, اور برے خدا کا نام وہ بتاتے ہیں اہرمن, یعنی وہ شیطان. لیکن دونوں کی جو موجودگی ہے وہ ازل سے مانتے ہیں, اور یہ ایک اپوزٹ پاورز ہیں جو مخالف قوتیں ہیں جو کائنات میں ہیں. دونوں ہی خالق مانتے ہیں وہ, ہم تو ایسا نہیں مانتے, شیطان کو ہم ازلی نہیں مانتے. لیکن یہ کہتے تھے کہ اہرمن جو ہے وہ شروع سے ہے اور خدا بھی شروع سے ہے. یہ جو اپوزٹ ہستیاں ہیں یہ ازل سے چلی آ رہی ہیں. اچھے خدا نے اچھی چیزیں پیدا کی, برے خدا نے بری چیزیں پیدا کی. اب اسنا میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہورا مزدا کی یعنی نور کے خدا کی حکومت قائم ہوگی. نور کا خدا جو ہے وہ ایسا اہتمام کرے گا جس میں وہ تاریکی کی حکومت کو مٹا کر نور کی حکومت کو ابد تک قائم کر دے گا. دوسرا جو سورس ان کے پاس تھا دانیل نبی. جب آپ دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ساحروں, جادوگروں اور نجومیوں اور مجوسیوں کا جو سردار تھا وہ دانیل نبی تھا, جس نے آنے والے مسیح کے بارے میں پوری تھیولوجی ان کو بتا دی تھی کہ وہ اس کے کیا کیا عہدے ہیں, اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا. وہ سارا کچھ اس نے ان کو بتا دیا تھا. کس نے؟ دانیل نبی نے. یہ ساری باتیں وہ جانتا تھا. تو انہوں نے یعنی دانیل نبی نے یہ انفارمیشن ان تک پہنچائی. ان کے پاس پوری ایک انفارمیشن تھی, پوری معلومات تھی. پھر اس سے بڑھ کر وہ نجومی تھے, ستارہ پرست تھے, جن کے لیے لفظ مجوسی یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے, میجی اور میگوائے. میگی اور میگوائے پلورل ہے, اس کا سنگولر میگی ہے. ایک مجوسی کے لیے میگی ورڈ استعمال ہوتا ہے, بہت ساروں کے لیے میگوائے. تو یہ کئی اور چلے کہاں سے؟ مختلف ممالک سے چلے تھے, ہندوستان سے, عرب سے. وہ ستارہ جیسے ستارہ ہمیں ہر جگہ ستارہ آسمان پر جو یہ جو 7 ستارے ہیں, سریا جو ہے وہ سریا کا جو جھرمٹ ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے جہاں بھی ہم ہوں, ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح سے وہ ستارہ ان سب کو جہاں جہاں بھی وہ تھے نظر آ رہا تھا, اور وہ ڈائریکٹ کر رہا تھا, انہیں سمت متعین کر رہا تھا, ان کو لے کر چل رہا تھا. یہ اس کی رہنمائی میں چل رہے تھے. اس کا کام کیا تھا؟ اس ستارے کا کام کیا تھا؟ مجوسیوں کو راستہ دکھانا, مسیح تک پہنچانا. تو پچھلے میسج میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم ہیں وہ سٹار جو لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں. پھر جہاں مسیح بنی اسرائیل میں لکھا وہ اپنوں میں آیا, اسرائیلیوں میں آیا. وہیں پھر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ غیر قوم میں متحرک ہو کر, ابھی مسیح پیدا ہی ہوا ہے کہ غیر قوم میں متحرک ہو گئی اور اس کی تلاش میں نکل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مسیح ایک قوم کے لیے آیا تھا, یہ عقیدہ ہمارا بائبل ایسے مسیح کو نہیں پیش کرتی کہ صرف ایک قوم کے لیے آئے. نہیں, وہ سارے انسانوں کے لیے اس کائنات میں, میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا میں وارد ہوا. دیکھیں نا, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی, بخشش ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. اور پھر آگے جو کوئی اس پر ایمان لائے. پھر یہ آٹومیٹک نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے کہ تھوپ دیا جائے یا وہ زبردستی ہمیں پکڑ لے آ کے, نہیں. پھر یہ چوائس ہے, یہ چوائس ہے جس میں ہم نے اب اس پر کیا لانا ہے؟ ایمان. اس کا ریوارڈ کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟ کہ وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ہلاکت سے نکل کر آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. ایمان لانے کا یہ فائدہ, مسیح پر ایمان لانے. تو یہ چلے سفر کرتے 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 یروشلم اور بیت الحم میں صرف 80 کلومیٹر کا فاصلہ تھا کہ انہوں نے وزٹ کیا محل میں. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سب بادشاہ آ رہے تھے تو ہیرودیس کو یہ خبر تھی کہ کون کون آ رہا ہے اور کہاں کہاں سے آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی ملک کی سرحدوں میں دوسرے بادشاہوں کا داخلہ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا تھا. اسے پتا تھا کہ کیا ہو رہا. خیر یہ پہنچے, یروشلم پہنچ گئے, ہیرودیس سے ملاقات کی. ہیرودیس نے
फकीयों फरीसियों को बुला लिया, उसने पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो उन्होंने मीका नबी के सहीफे के मुताबिक एक तशरीही बयान जारी किया कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हजारों में हरगिज़ छोटा नहीं है। अब पुराने अहदनामे में जहां पर ये मीका के सहीफे के 5वें बाब की दूसरी आयत में जो पेश हुई है, वहां लिखा है ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा नहीं। और मती जो बयान दे रहा है वहां लिखा है कि तू सबसे छोटा, पढ़ देते हैं, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं है। मीका के सहीफे में लिखा तू छोटा है। इलाके के एतबार से बैतलहम अपने हदूद अरबा के एतबार से तो छोटा है, लेकिन चूंकि मसीह ने बैतलहम में पैदा होना है इसलिए अब ये छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। वजह क्या है कि मसीह ने इसमें पैदा होना है। आमीन। हम बाइबल क्या कहती है कि उसने हकीरों को, निकम्मों को, बेवजूदों को चुन लिया ताकि उन्हें हिकमत वाले बनाए। याद रखिए कि मसीह का हमारी जिंदगी में आना हमारे लिए एक एहसास बैज है, ये जो हमें स्पेसिफिक करता है, जो खास करता है, हमें खास बनाता है, आम से खास बना देता है। हालेलुया। जब हम मसीह पर पूरे दिल जान से ईमान ले आते हैं, मसीही होने का एहसास हासिल करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका दर्जा जो है वो आम लोगों से निकलकर बेटों, खुदा के बेटों और बेटियों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। पहले आप क्या थे? दुनिया में थे, लेकिन जब चुन लिए गए, बुला लिए गए, जब हमने मसीह को कबूल कर लिया, तो फिर हम उसके वसीले से क्या ठहरे? उसके बेटे और बेटियां, हम उसकी मिरास के वारिस ठहर जाते हैं जब हम पूरे दिल से उस पर ईमान ले आते हैं। ये मसीह पर ईमान लाने के फवाइद। अब जब ये आए हैं तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपनी समत को दुरुस्त किया। वो गलती जो इन्होंने की थी दोबारा नहीं की। जो गलती इन्होंने की, सितारे की रहनुमाई छोड़कर दोबारा इन्होंने नहीं। ये पहले चले सितारे की रहनुमाई में, लेकिन किसी एक जगह पर आकर इन्होंने, यरूशलेम के अंदर आकर इन्होंने सितारे की रहनुमाई छोड़ दी। ज़बूर नवीस क्या कहता है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है? चिराग, और मेरी राह के लिए रोशनी। खुदा का कलाम जो अंधेरी जगहों में रोशनी बख्शता है और हमारे लिए जिंदगी बसर करने के लिए क्या है? ज़ाब्ता-ए हयात है। आमीन। जिसकी रोशनी में आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चिराग जिसकी रोशनी में आप, रोशनी ना हो तो अंधेरा है। लिखने के जो बंद कर दे, इसका जो अंधेरे में चलता है वो क्या करता है? ठोकर खाता है, हलाक हो जाता है। लेकिन मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में, हालेलुया, वो अंधेरे में ना रहेगा। सो मेरे अजीजों, कभी भी कलाम की रहनुमाई ना छोड़। इब्लीस जब मसीह के पास आया उसकी आजमाइश के लिए, खुदावंद यीशु ने उसका मुकाबला किस चीज से किया? किस आले से किया? किस हथियार से? कलाम से उसका मुकाबला किया। वो आके उसे मसीह का गिरेबान नहीं पकड़ा, या कोई और को कबड्डी या कोई रेसलिंग नहीं उसने की है मसीह के साथ। नहीं, उसने जो खेल खेला है, दिमागी खेल खेला है, ख्यालात का खेल खेला है उसने। बाग़ अदन में तो वो कामयाब हो गया था। बाग़ अदन में तो खेल खेल लिया उसने, उनको हिप्नोटाइज कर लिया, लेकिन मसीह को हिप्नोटाइज, मिसमराइज नहीं कर सका। मसीह ने कलाम ही से इब्लीस को मगलूब कर दिया। और फिर जब कहा कि झुककर मुझे सिजदा कर, ये सारी शान शौकत और सारी सल्तनत मैं तुझे दे दूंगा, तो मसीह ने कहा, लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत। और फिर लिखा है कि इब्लीस उसके पास से, कब? जब मसीह ने कहा शैतान दूर हो, तो वो उसके पास से चला गया और फरिश्ते आसमान से उतरे और मसीह की खिदमत करने लगे। हालेलुया। फरिश्ते खिदमत करते हैं किनकी? गालिब आने वालों की। मगलूब होने वालों को तो जब अदन से निकाल दिया था उन्होंने। फरिश्तों ने क्या किया था? मगलूब हारने वालों को उन्होंने अदन से निकाल दिया, और जीतने वाले के लिए उन्होंने एक जबरदस्त दस्तरखान बिछा दिया, क्योंकि उस वक्त मसीह को
किस चीज की जरूरत थी 40 दिन 40 रात फाके करने के बाद? रोटी की जरूरत थी। यकीनन लिखा तो नहीं है, लेकिन यकीनन उन्होंने यही खिदमत लिखा, वो उसकी खिदमत करने लगे। जो चीज दरकार थी वो मुहैया की गई, खिदमत की गई है। जीतने वालों के लिए खिदमत, जीतने वालों के लिए इनाम, और ऐसा सेहरा है जो कभी मुरझाता नहीं है। सो मेरे अजीजों, खुदा ने उसको पता पाई है। यहां फरिश्ते ने उनको गाइड किया है कि अब उसके पास नहीं जाना, अब उसके पास नहीं जाना। इन्होंने तौबा की है ना, और नहीं जाना है हेरोदेस को। अब कई दफा धुलते हैं, कई दफा फिर वही फिर कीचड़, वही सफाई सर्विस, फिर कीचड़, आना जाना हमारा। कभी हम दुनिया में चले जाते हैं, फिर कभी दुनिया से बाहर आ जाते हैं, समुद्र की छात की तरह उछलते बहते रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमने कायम रहना है। आमीन। खुदावंद में हमने कायम रहना है। कायम रहने के लिए जो हमारे पास जो अवामिल हैं इसके, वो क्या है? कलाम की रहनुमाई, कलाम को पढ़ना, कलाम को सुनना, कलाम पर अमल करना नहीं छोड़ना। फिर हम सही समत में जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जब हम कलाम की रोशनी में चलते हैं तो फिर हम ठोकर नहीं खाते। कलाम को कभी मत छोड़े, कलाम की रहनुमाई को नहीं छोड़े। और मेरे अजीजों, लिखा है कि हेरोदेस ने भी ये कहा, अब ये चले हैं ताकि मसीह को सिजदा करें। और हेरोदेस ने कहा, मुझे भी बताना, जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी आकर उसे, झूठ था ये, झूठ कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूंगा। तो आज दो तरह की सेलिब्रेशन है, एक बाय हार्ट है और एक एक्सटर्नल है। एक इंटरनल है, जो बातनी, जो हमारी आराइश है, तैयारी है, संजीदगी है, और एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल कितने है? ये एक्सटर्नल है, एज कोर्स तो ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਟਾਈਆਂ ਛਈਆਂ ਪਾ, ये एक्सटर्नल है। लेकिन ये इजहार है, मसीह खुदावंद की खुशी का इजहार है। हमें क्रिसमस का भी कपड़ों से नहीं होता, याद रखिए। यार मेरे कपड़े, औरतों का बहुत मसला है कपड़े आने, मर्द बेचारे पाप ने मेरे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि क्रिसमस जो है कपड़ों का नाम नहीं है। क्रिसमस जो है वो खुशी, उस खुशी का नाम है जो दिल से उठती है। आमीन। जिसमें हम ये गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, आहा यसू आया जमीन पर। ये गीत गाकर हम खुशी का इजहार करते। देखें ना, ऐ बिनते सिय्योन तू गा और हालेलुया, खुशी कर देख, मैं तेरे अंदर आकर सकूनत करूंगा। तो जब उससे आ गया तो फिर क्या होना चाहिए? फिर नारे हालेलुया। उन्होंने कहा ना कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मेरे अजीजों, हमने उसका दामन, उसकी पैरवी, उसका दामन कभी नहीं छोड़ना, उसकी पीछे चलना है। अच्छा, जब ये आए हैं तो इन्होंने क्या किया है? वो सितारा ऊपर ठहर गया, लिखा है वो जहां बच्चा था, और सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, शादमान हो गए, मंजिल मिल गई। दूर का सफर था, एक दिन हमें भी हमारी मंजिल मिलेगी। आमीन। अगर मसीह आ जाए, अभी आ जाए, तो अभी हमें वो मंजिल मिल जाएगी। आमीन। कौन सी मंजिल? खैर, मंजिल मसीह है। आगे रिवॉर्ड है, आगे इनाम है। और वो अभी अगर मसीह का हमारा रैप्चर हो जाता है तो अभी हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, वो हमें लेने के लिए आ रहा है, वही हमारी मंजिल। बच्चे तक पहुंच गए, फिर क्या किया इन्होंने? उसे सबसे पहले उसे क्या किया? सिजदा किया। और सिजदे के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो क्रॉसकुनेओ जो है, दो लफ्जों का मुरक्कब है। क्रॉस हरफ जार है, प्रपोजिशन है, जिसका मतलब है पास आना। कुनेओ का मतलब है वर्ब है, चूमना, पास आकर। और ज़बूर नंबर 2 में लोग कहते हैं पुराने अहदनामे के विच बेटे का जिक्र किया है, पढ़कर देख ली। ज़बूर नंबर 2 में क्या लिखा है? किसको चूमो? बेटे को चूमो। हालेलुया, बेटे को चूमो। लिखा है कि जो बेटे पर ईमान नहीं रखता उस पर खुदा का गज़ब है। वो शख्स बेटे की, बाकी सब मानता रहे, सारा कुछ ही मानता रहे, नबी भी मानता रहे, काहिन भी मानता रहे, रसूल भी, पैगंबर भी, सारा कुछ ही माइटीएस्ट मैसेंजर ऑफ गॉड मानता रहे, लेकिन अगर मसीह को बहैसियत बेटे के नहीं माना या कबूल किया तो फिर ये नहीं कि कुछ नहीं हो, चलो खैर, नहीं, देखा उस पर खुदा का
बेटे पर ईमान जब लाते हैं तो फिर लिखा है कि उस पर सलाम का हुक्म नहीं है। मेरे अजीजों, इन्होंने सबसे पहले आके बेटे को सिजदा किया है और हम भी उसके परस्तार हैं। हालेलुया। तो बेटे को सिजदा करने वाले सिर्फ मजूसी नजर आ रहे हैं आपको। मुकाशिमा की किताब में चले जाइए आप, वहां पर 24 बुजुर्ग, चारों जानदार अपने ताज के उतार कर उसके कदमों में रख कर ये कहते हैं कि बर्राही, तमजीद, इज्जत, तारीफ हम और शुक्रगुजारी के लायक है। उसी की इबादत जो है आसमानों पर भी जारी हो सारी है। हम हमारे लिए हमको बड़ा वो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दे मसीदे होते। अगर हम में से कोई सारे मुंह बंद हो जाएंगे ना तो देखिए पत्थर चिल्ला उठेंगे। फिर फरिश्ते कितनी बार कहते हैं कुदूस? 3 दफा। 1 दफा क्यों नहीं कहते? 3 दफा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ईमान रखते हैं किस पर? बाप, बेटे और तो साथ में सेम है, एक सब्सटेंस सेम है, उनका जात एक है, पर्सन्स में डिस्टिंक्शन है, सेपरेशन भी नहीं है, डिस्टिंक्शन है, तमीज है। जिस तरह मेरी रूह बदन जान में तमीज है, लेकिन तीनों डिस्टिंक्ट होते हुए एक ही जात में, एक वहदत में ये कसरत है। इसलिए वो कहते हैं कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, जिसके जलाल से सारी जमीन मामूल है। सो बेटे की प्रस्तिश शुरू से होती आ रही है, और जब मसीह की इनॉग्रेशन हुई है, जब मुर्दों में से मसीह जी उठे, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो जब बेटे को सामने लाता है तो अपने सब रिश्तों से कहता है इसे क्या करो, हालेलुया। इन्होंने सिजदा किया, झुक गए हैं। इनके अंदर हालांकि ये बादशाह, एक रवायत के मुताबिक बादशाह भी थे, कहा जाता है ये किंग्स थे, बादशाह थे, सरदार थे, काहिन थे, नबी थे, अपनी कौम के ये तीनों ओहदों के पर फाइज थे ये, और अमीर बड़े लोग थे। और मेरे अजीजों, इन्होंने अपने मर्तबे को मलहूज नहीं रखा कि बच्चा है इसको सिजदा क्या करे, नहीं, उन्होंने मर्तबा देखा है, नहीं ये हमसे बड़ा है, उम्र नहीं, अपना मर्तबा नहीं, उन्होंने उसका मर्तबा देखा। हम तो बादशाह हैं और ये बादशाह, हम काहिन, ये काहिनों सरदार का है, हम नबी और ये नबियों का सरदार। रुतबा बड़ा है, उम्र का मसला नहीं, रुतबा देखा। मेरे अजीजों, हम भी अपने अंदर हलीमी को पैदा करें। लिखा है कि खुदा फिरौतनों को तौफीक देता है, मगरूरों का मुकाबला करता है। मगरूरी क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है, हलीमी है, झुकाव है, दरगुजर, माफ करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, बर्दाश्त करना क्रिश्चियनिटी का खास है। और फिर लिखा है कि उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर क्या किया, क्या पेश किया? सोना, फिर मोर और लुबान, सोना, मोर और डिब्बे खोले इन्होंने। अब जो बंद थे, वक्त मुअय्यना पर मंजिल पर आकर वो तिहाइफ जो अपने साथ लेकर बड़ी खुशी के साथ आ रहे थे, मसीह मेरे हम उसकी नजर करेंगे, वो वक्त आ गया और उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर कुछ खोला गया है। जब मसीह आया है तो कुछ खुला है, और हमने खुदा की हजूरी में क्या करना है? लिखा अपना मुंह खूब खोलो। हम कहते हैं गाओ, गीत गाओ, लेकिन वो अंदर कुछ है ही नहीं है, बाहर की नहीं, लेकिन तो अंदर है वही बाहर आ। गीत उसी वक्त निकलता है मुंह से जब कोई छुटकारे का कोई एहसास हो, निजात का तजर्बा हो। जब लिखा ना कि हम फुरात की नदियों पर, उन्होंने कहा कि हमें वो गीत सुनाओ। उन्होंने कहा इस सीरी में खुदावंद का गीत कैसे गाएं? तो किसी ने कहा सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? गीत गाना आजाद लोगों का काम है। लिखा उसने हमें आजाद किया ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। तो हमारी आजादी और छुटकारे का सबब क्या है, वजह क्या है? कि हम आजाद किए गए ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। फिर लिखा कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर अपना दरवाजा खोलेगा। अब हमने दरवाजा दिल का खोला तो सारे ने नहीं खोले। यूरोप अमेरिका वाले ने बंद कर लिया, होना वास्ते खोल देता है। उसी आ जाओ कई जंदरे लाए ने, तादे वेल्डिंग कराए, अंदर नहीं आ तो खटखटा रहा, हमें दरवाजा खटखटा रहा है। अच्छा, जबरदस्ती अंदर आ सकता है, तो सीआईडी टीम तो नहीं आई, दत्त मारी, चलो अभी दरवाजा तोड़ के अंदर वाले
کر سکتا ہے نہیں کرتا. چوائس دی ہے. زندگی اور موت کو میں نے تیرے سامنے رکھا ہے, اچھائی برائی کو, نیکی بدی کو میں نے تیرے سامنے رکھا ہے, اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. یہ زبردستی نہیں ہے, وہ زبردستی نہیں ہماری زندگی میں آتا. اور یہ جو دروازہ ہے یہ باہر سے اگر کھلتا تو کھول کر وہ اندر چلا جاتا, لیکن یہ دروازہ دل کا دروازہ ہے جو اندر سے کھلتا ہے. اسے ہم نے اندر سے کھولنا ہے. غلام یسوع تو میری زندگی میں. آمین. کرسمس کن کا جنہیں بوا کھولیا, گیت گاتے ہیں نا, اچے ہو سب درو. یہ جو درو پتہ ہے کی گانے ہیں, دروازہ, گیٹ کھولو, بادشاہ داخل ہوگا. ہاللیلویا. دیکھیں میں اس کے اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں. آمین. سنیں عزیزو, ہم نے اپنے دل کو مسیح کے لیے کھولنا ہے تاکہ وہ ہمارے دل کی چرنی میں آئے. ہاللیلویا. ڈبے کھولے ہیں, ہاتھ کھولے ہیں, دل تو کھولے ہیں, زبان تو کھولی ہے, پرستش بھی کی ہے انہوں نے, گیت بھی گایا ہے, پوسٹنیوں میں سب کچھ آتا ہے, گیت بھی آتا ہے, شکر گزاری بھی آتی ہے. منہ کھولے ہیں, دل کھولے ہیں, ہاتھ بھی کھولے ہیں, پیش کیا کیا ہے. سونا, مر, لبان. سونا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے. لبان کہانت کو ظاہر کرتا ہے. مر مسیح کی مصوبیت اور اس کے دلہا ہونے کی علامت ہے. تو یہ ساری تھیولوجی ان کے پاس پہلے سے موجود تھی, اور انہوں نے اپنی تھیولوجی کے مطابق ان تحائف کا چناؤ کیا, اور اسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ سونا تیری نظر کرتے ہیں, تو ہمارا بادشاہ ہے, یہ ہمارے اقرار ہے کہ تو ہمارا بادشاہ ہے. پھر انہوں نے لبان پیش کیا اور کہا کہ ہم دنیا اپنی قوموں کے اور تو ہمارا کاہن ہے, بلکہ سردار کاہن ہے. پھر انہوں نے مر پیش کیا کہ تو ہمارا دلہا. اور مسیح کسے لینے کے لیے آ رہا ہے؟ کیسی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ کیسی؟ چھوٹے یار. ہاللیلویا. تو زیادہ لمبا نہیں کریں گے اس کو, آگے گیت گائے نا, آج تو پیدا ہوا تو 25 2-3 منٹਾں ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, آج تو پیدا ہوا. اور کتنا ٹائم ہوگا؟ میرے عزیزو, ہم نے پورے طور سے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا ہے, اپنی زندگی کو, اپنے خیالات کو, اپنی روح بدن جان کو اس کے سپرد کرنا ہے. اور ہم نے اسے کیا کہنا ہے کہ تو میرا بادشاہ ہے. بادشاہ کی بادشاہت میں اصول ہیں, یہ اصول جو تو نے بیان کیے میں اسے مانوں گا. تو کاہن ہے, تیری سرپرستی میں تیری عبادت کروں گا. آمین. تو میرا دلہا ہے, میں تیاری کروں گا کہ تو آئے اور مجھے اپنے ساتھ. کیسی دلہن کو لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ جس کے جسم پر کوئی جھری کو داغ دبا. آئے ہم سے شکر گزاری کریں گے. آج چند لمحات ہمارے پاس ہے.